یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے گجرات کے ضلع بھروچ کی تعلقہ انکلیشور کے سنجالی گاؤں میں ASDA اور سنجالی ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ نے اقرا انگلش میڈیم ہائی اسکول انکلیشور کے سوجنیہ سے ایک شام قومی ایکتا کے نام ایک آل انڈیا مشاعرے کوی سمیلن کا آیوجن کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت مولانا شعیب نے کی۔ اس موقع پر مولانا گورا بھی موجود رہے۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز شخصیت محمد عثمان خان اور کو کنوینر رہے نیک دل مہمان نواز شخصیت حنیف قاضی۔ اس مشاعرے میں عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو فکر اقبال اردو پوئٹری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مان بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری کمیٹی کا بہت بہت شکریہ، اور آئیے مشاعرے کو آگے بڑھایا جائے۔ سرد رات میں اضافہ ہو رہا ہے، شعراء کی اچھی خاصی تعداد ہے جسے اپنا کلام پڑھنا ہے، تو آئیے میں اس وقت اور مشاعرے میں زندگی لانے کے لیے ایک ایسے شاعر کو زحمت دوں کہ جس نے ہمارے آج کے مشاعرے کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا تھا۔ حمد باری تعالیٰ نے ہمارے مشاعرے کی عظمت میں اضافہ کیا تھا اور یہ طے ہو گیا تھا کہ مشاعرے کو کامیاب ترین ہونا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے محترم کاوش رودولوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، آپ بھرپور تعلیم سے کاوش رودولوی کا استقبال کریں، اس کے بعد یکے بعد دیگر میں شعراء تک پہنچوں گا۔ مشاعرہ ہے، یہ رات ہے، کاوش رودولوی ہیں اور آپ ہیں مائک پر جناب کاوش رودولوی۔ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ارشاد۔ فکر اقبال اردو شاعری کے لیے جو انہیں اعزاز ملا ہے، تمام شعراء کی جانب سے آپ سب کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم عثمان صاحب کا، مولانا یوسف صاحب کا، اور مولانا شعیب صاحب کا، اور کمیٹی کے تمامی اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چار مصرے پڑھتا ہوں۔ جی ارشاد۔ ایک بار ماحول بنا دیں۔ سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو کہ عیسائی ہو، اگر لگے کہ کاوش نے کوئی سچی بات کہی تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ سوامی جی پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ کہ سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو کہ عیسائی ہو، اب سے شرمندہ ترنگا نہیں ہونے دیں گے۔ لگنا چاہیے کہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے بیچ میں، آپ انکلیشور میں پڑھ رہا ہوں، جی آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ کہ سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو کہ عیسائی ہو، اب سے شرمندہ ترنگا نہیں ہونے دیں۔ واہ 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 جی۔ کہ اب سے شرمندہ ترنگا نہیں ہونے دیں گے۔ آؤ وعدہ کریں ہم آج یہاں مل جل کے، اب وطن میں کہیں دنگا نہیں ہونے دیں گے۔ اب وطن بہت اچھا، کہیں دنگا نہیں ہونے دیں گے۔ بہت اچھا۔ اب وطن میں کہیں دنگا نہیں ہونے دیں گے۔ سلام کرتا ہوں آپ کی اردو دوستی کو، آپ کی اردو محبت کو سلام کرتا ہوں کہ اتنی سرد رات میں آپ اردو کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہیں۔ ایک بار اپنے لیے زوردار تالی بجا لیجیے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں ہم۔ چار مصرے اور پیش کرتا ہوں، آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ گلا کٹا کے ترنگا جو کر گئے اونچا، گلا کٹا کے ترنگا جو کر گئے اونچا، ہم ان جیالوں کو تن کر سلام کہتے ہیں، ہم ان جیالوں کو تن کر سلام کہتے ہیں، جو اپنے
بہت اچھا، حرام کہتے ہیں، بہت اچھا، ہم ایسے خون کو کاوش حرام کہتے ہیں۔ بہت اور یہ بھی 4 مصرے بطور خاص 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 بہت بہت شکریہ آپ نے محبتوں سے نوازا۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں جی ارشاد۔ کہ اپنے قدموں میں سیاست کو جھکا کر رکھ دیں۔ ڈائس پر میرے محترم عظم شاکری صاحب تشریف فرما ہے، الطاف بھائی تشریف فرما ہے، جہاز دیوبندی صاحب، وسیم راجی پوری صاحب تشریف فرمائیں۔ سارے شعراء کی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اپنے قدموں میں سیاست کو جھکا کر رکھ دیں، تاج اور تخت جہاں چاہیں اٹھا کر رکھ دیں، تاج اور تخت جہاں چاہیں اٹھا کر رکھ دیں۔ ہم تعصب کے جھمیلوں میں پھنسے ہیں یارو، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں، ہو جائے بہت اچھا ہے، دنیا کو ہلا کر رکھ دیں، بہت اچھا، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ پیچھے والے تھوڑا سا سرد ہوتے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ تالی بجائیں تو گرمی آئے گی آپ کے اندر۔ جو پیچھے بیٹھے کرسیوں پر آپ لوگ تو بہت ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ پیچھے والے تھوڑا سا ساتھ دے دیں۔ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں کہ خواب کتنے بھی سجا ڈالو وطن کی خاطر، خواب کتنے بھی سجا ڈالو وطن کی خاطر، ایک تعبیر بھی سچی نہیں ہونے والی، ایک تعبیر بھی سچی نہیں ہونے والی، جب تلک ایک نہیں ہوں گے یہ ہندو مسلم، ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی، ملک میں بہت اچھا ہے، ترقی نہیں ہونے والی، ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی۔ اور میرے کچھ نوجوان ساتھی بیٹھے ادھر، میں ان کے دل کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن 4 مصرے پڑھتا ہوں، تلخ 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، اگر آپ سہمت ہو گئے میری بات سے تو مجھے دعائیں دیجیے گا۔ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے سروں پر ٹوپیاں ہیں ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑا سا وہاں سے بولیے۔ پیش کرتا ہوں 4 مصرے بطور خاص کہ ہیں گرفتار محبت یہ الگ بات مگر، موتی چنتے ہیں جو وہ گھاس نہیں کھا سکتے، ہیں گرفتار محبت یہ الگ بات مگر، موتی چنتے ہیں جو وہ گھاس نہیں کھا سکتے، بوڑھے ماں باپ کا چہرہ ہے نظر میں جن کی، وہ کبھی پیار میں سلفاس نہیں کھا سکتے، وہ کبھی پیار میں سلفاس نہیں کھا سکتے، وہ کبھی پیار میں سلفاس نہیں کھا سکتے، دیس سے ہم کو بھگا رہے ہو تم لیکن، اچھا، واہ، اب آئی ادھر سے آواز، دیس سے ہم کو بھگا رہے ہو تم لیکن، آزادی کی شان کہاں سے لاؤ گے، جاگ جائے یہاں سے آپ کہ دیس سے ہم کو بھگا رہے ہو تم لیکن، آزادی کی شان کہاں سے لاؤ گے، آزادی کی شان کہاں سے لاؤ گے، پھر جو وطن پر
पढ़ दूं? इजाजत है तो जोरदार ताली बजाइए। मैं थोड़ा सा डर गया था, थोड़ा सा आप लोग ने, रात भी बहुत सर्द है, तो अब जाके है माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके दिल की तर्जुमानी करूंगा कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहां से लाओगे? आजादी की शान कहां से लाओगे? फिर जो वतन पर आंख उठाएंगे दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओगे? वाह 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 वाह। टीपू सुल्तान कहां से लाओगे? पी के बियर गंगा का पानी भूल गए। वाह वाह वाह। पढ़ूं? पी के बियर गंगा का पानी भूल गए। वाह। कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए। चौथे मिसरे पर आपकी दुआ चाहता हूँ कि पी के बियर गंगा का पानी भूल गए, कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए। ऐसा तासुब का चश्मा पहनाया गया, अशफाकुल्लाह की कुर्बानी भूल गए। अशफाकुल्लाह की कुर्बानी बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। भूल गए। मोहतरम उस्मान खान साहब और मौलाना शुएब साहब, मैं आप सबकी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास और अहबाब की दुआएं जी इरशाद। का समाअत फरमाएं के आजादी की शान कहां से ला। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, भरपूर दुआएं चाहता हूँ। यही चार मिसरे मुझे बताएंगे कि मुझे और कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। कि इश्क को हुस्न के अब साए से डर लगता है। वाह वाह वाह। पढ़ता हूँ। इश्क को हुस्न के अब साए से डर लगता है, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है। रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है। ऐसा कानून बनाया है मेरे हाकिम ने, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। वाह वाह वाह। नहीं अब वाह वाह। से डर लगता है। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। और ना इसको फिर पढ़िएगा। फिर से पढ़ दूं? के इश्क को हुस्न के अब साए से डर लगता है, रोमियो एंटी की अब हाय से डर लगता है। ऐसा कानून बनाया है मेरे हाकिम ने, शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। शेर से डर नहीं अब गाय से डर लगता है। मोहतरम मौलाना गोरा साहब, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ और ये चार मिसरे और पढ़ता हूँ बतौर खास। दोस्तों ये ऐसा देश है हमारा, ऐसा वतन है कि यहाँ पर हर कौम के लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर शरपसंद लोग हैं जो हमें आपस में लड़ाते हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास। इरशाद। बहुत के होंगे शैतान वो इंसान नहीं हो सकते। होंगे शैतान वो इंसान नहीं हो सकते। मेरे आका के गुलाम नहीं हो सकते। मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते। मेरे आका के गुलामान नहीं हो सकते। नन्हे मासूमों को गोली से उड़ाने वाले, अरे कुछ भी हो
सकते, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नहीं हो सकते, कुछ भी होंगे वो मुसलमान नहीं हो सकते, कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग। ये जो उधर महल्ले में लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आप लोग की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, मुझे साथ मेरा साथ दीजिएगा कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, हाकिम वक्त परेशान नहीं है हम लोग, पेट पर बांध के पत्थर बिछिया करते हैं, गोश्त खाने के मुसलमान नहीं है हम लोग। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। दोबारा तो जोरदार ताली बजनी चाहिए कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, हाकिम वक्त परेशान नहीं है हम लोग, पेट पर बांध के पत्थर बिछिया करते हैं, गोश्त खाने के मुसलमान नहीं है हम लोग, गोश्त खाने के मुसलमान नहीं है हम लोग, गोश्त खाने के मुसलमान नहीं है हम लोग। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, नहीं होती, वाह वाह, चील वो उड़ने से बाज नहीं होती, नहीं होती, जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती, मजलूमों को मारने वाले शैतान उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, वाह वाह वाह, में आवाज। वाह वाह, एक बार भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको, आपकी समातों को सलाम करता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। स्वामी जी बैठे हैं, ये गंगा जमुनी एकता का मुशायरा, ये कवि सम्मेलन काफी शुरू भी एक मतलब पढ़ता है, उसके बाद एक नई नज़्म पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह, एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है? तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं गीत भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, मैं बगैर गीत पढ़े नहीं जाऊंगा, डॉक्टर साहब ने भी हुक्म दिया है गीत के लिए, पेश करता हूँ कि प्यार से फूफी सलमा, मन से सुन लीजिएगा, इसके बाद नज़्म सब कुछ आपका पेश करता हूँ, ताज़ा मतलब पेश करता हूँ कि प्यार से फूफी सलमा शाम को खिलाती थी, ताली बजनी चाहिए अगर ये सच्ची बात है तो आज से 25-30 बरस पीछे लौट जाइए आपको महसूस होगा कि हाँ ऐसा ही होता है। पेश करता हूँ कि प्यार से फूफी सलमा शाम को खिलाती थी, प्यार से फूफी सलमा शाम को खिलाती थी, गीता मौसी अब्दुल को लोरिया सुनाती थी, गीता मौसी अब्दुल को लोरिया सुनाती। और जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने मतलब पढ़ा, वो शेर पेश करता हूँ बतौर खास। अगर आपके दिल को छू जाए तो आप खामोश रहिएगा, मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा कि प्यार से फूफी सलमा शाम को खिलाती थी, गीता मौसी अब्दुल को लोरिया सुनाती थी। हाँ अज़ान मग़रिब की वाह
جب صدائیں آتی تھی، ہاں اذان مغرب کی جب صدائیں آتی تھی، ایک منظر کشی کی ہے، کوشش کی ہے، آپ پہ دعا چاہتا ہوں کہ ہاں اذان مغرب کی جب صدائیں آتی تھی، میری ہندو بہنیں بھی تب دیے جلاتی تھی، میری ہندو بہنیں بھی تب دیے جلاتی تھی، اور آج بے سہارا ہے۔ کہیں بھی دیکھو دنگا کر کے سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اس کے بعد کتنے یتیم بے سہارا ہوتے ہیں، یہ ان کا درد کون پوچھنے جاتا ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ آج بے سہارا ہے، کل وہ جن کی مائیں بھی، آج بے سہارا ہے، کل وہ جن کی مائیں بھی، پیار سے ترنگے کی ٹوپیاں بناتی تھی، پیار سے ترنگے کی ٹوپیاں بناتی تھی۔ ایک بالکل تازہ نظر پڑھتا ہوں، اگر آپ نے محبتوں سے دعاؤں سے نماز دیا تو اسے انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پڑھ سکوں گا۔ میں گیت پڑھوں گا لیکن ایک چھوٹی سی نظم ہے، بالکل تازہ نظم میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں جی۔ اے وطن تجھ پر قربان، وطن کے نام پر تو تالی بجنی چاہیے۔ کبھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے صنم تیرے لیے، دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے صنم تیرے لیے، لیکن اسی شاعر کو جب وطن کی محبت نے ستایا تو اسی شاعر نے اسی فلم میں پھر لکھا کہ دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے۔ اگر وطن سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار زوردار تالی بجائیے۔ اور میری نظم بالکل ہٹ کے میں نے یہ نظم کہنے کی کوشش کی ہے بطور خاص۔ ڈاکٹر صاحب دعائیں چاہتا ہوں۔ اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان۔ دوسرا مصرع اگر لگ جائے تو کوئی خاموش نہ رہے۔ اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان۔ پانچوں تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان۔ یہ میڈیا ہے، اس کے ذریعے آپ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی آواز وہاں سے لگا دیں کہ اے وطن تجھ پر قربان تو ماحول دوبالا ہو جائے گا، دوبالا حسن ہو جائے گا۔ اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن، پورا ماحول یہ میدان گونجنا چاہیے اس آواز سے۔ اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان۔ پانچوں وقت نمازوں میں، پانچوں وقت نمازوں میں پڑھنے والے قرآن، اے وطن تجھ پر قربان، اے وطن تجھ پر قربان۔ ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں سوامی جی، یہاں پر تشریف فرما، میں ان کے حوالے سے یہ بند پیش کرتا ہوں، اگر سچا لگے تو اپنے کاوش کو دعائیں دیجیے گا کہ جب تک جاں باقی ہے تجھ پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ جب تک جاں باقی ہے تجھ پر آنچ نہ آنے دیں گے، جب تک جاں باقی ہے تجھ پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ خاک وطن ہم جیتے جی تیری شان نہ جانے دیں گے، خاک وطن ہم جیتے جی تیری شان نہ جانے دیں گے۔ جب تک جاں باقی ہے تجھ پر آنچ نہ آنے دیں گے، خاک
वतन हम जीते जी तेरी शान न जाने देंगे, खाक वतन हम जीते जी तेरी शान न जाने देंगे। वक्त पड़ा तो फिर से बनेंगे, वक्त पड़ा तो फिर से बनेंगे, वक्त पड़ा तो फिर से बनेंगे हम टीपू सुल्तान। ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, वाह वाह वाह। ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, ऐ वतन तुझ पर कुर्बान। कि मिट्टी की अजमत क्या है, मिट्टी की अजमत क्या है इस्लाम ने है बतलाया। बेशक, वाह वाह। मिट्टी की अजमत क्या है, लगना चाहिए कि मिट्टी की अजमत क्या है इस्लाम ने है बतलाया। अपने बदन पर मर मिटना मेरे आका ने सिखलाया, अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका बहुत ने सिखलाया। मिट्टी की अजमत क्या है इस्लाम ने है बतलाया, अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने सिखलाया। तुझसे वफादारी करना, तुझसे वफादारी करना, तुझसे वफादारी करना मेरा ईमान। ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, ऐ वतन तुझ पर कुर्बान। और आखिरी बंद पढ़ के मैं इजाजत चाहता हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ। समाज फरमाए कि तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा, वाह वाह। तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। मैं ही तेरी मिट्टी हूँ, मैं ही तेरी आंख का तारा, मैं ही तेरी मिट्टी हूँ, मैं ही तेरी आंख का तारा। यही वचन में यही बनेगा, यही वचन में यही बनेगा, यही वचन में यही बनेगा अपना कब्रिस्तान। ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, ऐ वतन तुझ पर कुर्बान। वाह वाह वाह। इस्तकबाल कीजिएगा तालियों से, बहुत अच्छा। वतन का नगमा पेश कर रहे हैं जनाब काबिश। फिर से पढ़ दूं? हाँ पढ़िएगा। तो जोरदार ताली बजाइए, 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 बजाइए। कि तुझसे जुदा, तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा, वाह। तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। मैं ही तेरी मिट्टी हूँ, मैं ही तेरी आंख का तारा, मैं ही तेरी मिट्टी हूँ, मैं ही तेरी आंख का तारा। यही वचन में यही बनेगा, यही वचन में यही बनेगा, यही वचन में यही बनेगा, यही वचन में यही बनेगा अपना कब्रिस्तान। ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, वाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम जनाब काबिश रुदौलवी ने पढ़ा। मुझे आपकी बात का ख्याल है, आप 1 मिनट मुझे दें। मैं आपके हुक्म की तामील के लिए यहाँ बैठा हूँ। गुजारिश ये है कि सर्दी में शिद्दत आ रही है और हमारे चंद शोरा रह गए हैं, वो अपना कलाम पढ़ लें, उसके बाद जिसे आप चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला उसको पढ़वाएंगे। ये मेरा वादा है। मैं जो वादा करता हूँ वो मुसलमान का वादा होता है। अगर आप मौजूद रहे और आपका हुक्म हुआ तो जिनको आप कहेंगे मैं उन्हें दोबारा पढ़वाऊँगा। से मुबारकबाद देता हूँ जनाब काबिश रुदौलवी को। उन्होंने वतन की बात की, एहसासात की गुफ्तगू की, वतन में मौजूदा हालात के हवाले से अपने अशार पेश किए और वो शायरी पेश की जो देर तक हमारे दिलों में कायम रहेगी। काबिश के साथ साथ आप भी काबिल मुबारकबाद हैं कि आप इतनी दिलजमई के साथ मुशायरे का माहौल खूबसूरत किया। हजरात बहुत देर हो गई, हम आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें
ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।